സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ BSc ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ ഏപ്രിൽ 2022 സൈക്കോളജിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പേപ്പറായിട്ടുള്ള റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി അതിലെ സെക്ഷൻ ബി ഷോർട്ട് എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ കോറിലേഷൻ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് കോറിലേഷൻ. Correlation is a statistical device which measures the degree or strength of the relationship between two or more variables. Methods of studying correlation are scatter diagram or scatter plot, Karl-Pearson's correlation coefficient, Spearman's rank correlation coefficient. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്താ നോക്കാം. സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ. In this method, the x values are marked along the x-axis and y values are marked along the y-axis. The points corresponding to the pair of values x, y are plotted in the graph. The graph നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലാണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ കോറിലേഷൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ്. ആൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു താഴേക്ക് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ, അതായത് അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡ്, അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ കോറിലേഷൻ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. അതേപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ. നമ്മളെ പോയിന്റുകളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ചെതറിയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു പാറ്റേണും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദർ ഇസ് നോ കോറിലേഷൻ ഓർ സീറോ കോറിലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അടുത്തത് Karl-Pearson's coefficient of correlation. Karl-Pearson's coefficient of correlation is a mathematical method for studying correlation. Karl-Pearson's coefficient of correlation is a real number lying between -1 and +1, which tells us the degree or strength of the relationship between two variables. It is denoted by the letter R or Rxy. The formula for Karl-Pearson's coefficient of correlation is given by R is equal to covariance of xy divided by root of variance of x into root of variance of y. That is covariance of xy by sigma x into sigma y, and a simplified form ആണ് n into summation xy minus summation x summation y divided by root of n into summation x square minus summation x the whole square into root of n into summation y square minus summation y the whole square. Next is Spearman's rank correlation coefficient. Spearman's rank correlation coefficient measures the correlation between two sets of ranks. Usually, qualities like beauty, intelligence, sincerity, etc. cannot be measured directly. Instead, they can be given ranks. In such cases, we can use Spearman's rank correlation coefficient to measure their degree of relationship. The formula for Spearman's rank correlation coefficient is given by capital R is equal to 1 minus 6 into summation d square divided by n into n square minus 1, where d is the difference between the ranks and n is the number of pairs of observations. Another question, explain the difference between correlation and regression analysis. Correlation എന്താ നോക്കാം. Correlation measures the degree or strength of the relationship between two or more variables, while regression measures the nature of the relationship between two or more variables. In correlation, there is no cause and effect relationship. In regression, there is cause and effect relationship. In correlation, there are no dependent and independent variables, whereas in regression there are dependent and independent variables. Correlation is used for finding the association between two or more variables, while regression is used for the prediction of the value of one dependent variable using one or more independent variables. Correlation coefficient is symmetric, that is Rxy is equal to Ryx, whereas regression coefficients are not symmetric.
bxy is not equal to byx. അടുത്തത് explain frequency approach to probability. What are its merits over classical approach? അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രീക്വൻസി അപ്രോച്ച് ടു പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നോക്കുന്നത്. കൺസിഡർ എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് n times. Let an event A occurs in f out of n repetitions. Then f is called the frequency and f by n is called the frequency ratio or relative frequency of the event A. When n becomes very large, the frequency ratio becomes more regular and approaches a constant. This constant value is called the probability of the event A. That is, by frequency definition, P of A is equal to f by n when n is very large. Merits of frequency approach. No elaborate calculation is necessary to find the probability of an event. The probability of an event can be determined without making assumptions like equally likely or mutually exclusive. It provides a practical approach to determining probabilities based on observed frequencies, which particularly useful when dealing with real world events. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. From the following data, compute correlation between x and y. ഇവിടെ എക്സ് സീരീസും വൈ സീരീസിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് 15, മീൻ എക്സിൻ്റെ 25, വൈൻ്റെ 18. സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം മീൻ എക്സ് സീരീസിൻ്റെ 136, വൈ സീരീസിൻ്റെ 138 ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഫ്രം ദെയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് മീൻസ് ഈസ് 122. ഇത്ര ഡാറ്റാസാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് n ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, n 15 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ബാർ, എക്സിൻ്റെ മീൻ എക്സ് ബാർ, വൈൻ്റെ മീൻ വൈ ബാർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ ആണ് 139. അതായത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം മീൻ, അത് എക്സ് സീരീസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് 136. അതേപോലെ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം മീൻ വൈ സീരീസിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് സമ്മേഷൻ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 138 തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഫ്രം ദെയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് മീൻസ്, അതായത് സമ്മേഷൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ അതും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 122. ഇത്ര ഡാറ്റാസാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോർമുല നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ എന്നാണ്. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, what is covariance of xy? Covariance of xy is 1 by n summation x minus x bar into y minus y bar. ഇതാണ് covariance of xy divided by root of variance of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by n summation x minus x bar the whole square. അപ്പോൾ അതേപോലെ വേരിയൻസ് ഓഫ് y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് 1 by n summation y മൈനസ് വൈ ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ 1 by n ഉണ്ട്, താഴെ റൂട്ട് ഓഫ് 1 by n റൂട്ട് ഓഫ് 1 by n ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 1 by nകളെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് സമ്മേഷൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് summation x minus x bar the whole square into root of summation y minus y bar whole square ആണ്. That is equal to 122 divided by root of 136 into root of 138.
ഇതാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 0.89. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് കോറിലേഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, if R12 is equal to 0.77, R13 is equal to 0.72 and R23 is equal to 0.52. Find the partial correlation coefficient R12.3 and multiple correlation coefficient R1.23. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് R12 തന്നിട്ടുണ്ട്, R13 തന്നിട്ടുണ്ട്, R23 തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് R12.3 പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ R12.3യുടെ ഫോർമുല R12 മൈനസ് R13 ഇൻറ്റു R23 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് R13 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് R23 സ്ക്വയർ. ഇവരുടെയൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. R12 is 0.77 minus R13, that is 0.72 into R23, which is 0.52, divided by square root of 1 minus 0.72 square into square root of 1 minus 0.52 square. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആൻസർ 0.67 എന്നാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ. ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കാം. മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ R1.23 is equal to square root of R12 square plus R13 square minus 2 times R12 into R13 into R23 divided by 1 minus R23 square, that is equal to square root of R12 square, that is 0.77 square plus R13 square, that is 0.72 square minus 2 into 0.77 into 0.72 into 0.52 divided by 1 minus R23 square, that is 0.52 square. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 0.85 എന്നാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, a town has 2 doctors A and B operating independently. If the probability that the doctor A is available is 0.9 and that for B is 0.8, what is the probability that at least one doctor is available when needed? അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 2 ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ഡോക്ടർ എ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇസ് 0.7 ആൻഡ് ബി ഈസ് അവൈലബിൾ ഇസ് 0.8. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഇവൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എ ഈസ് അവൈലബിൾ, എ ഇസ് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ഈസ് അവൈലബിൾ, ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്കുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ അവൈലബിൾ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 0.9 ആൻഡ് probability that the doctor B is available, that is equal to 0.8. ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് 1 ഡോക്ടർ ഈസ് അവൈലബിൾ. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് 1 കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ഫൈൻഡിങ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് 1 is A union B, which is equal to, by addition theorem, what is probability of A union B? This is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B എന്നാണ്, which is equal to, നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ ടേമിനെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിനെ പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതാം.
അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ്, ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം സിൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു probability of A is 0.9, probability of B is 0.8 minus 0.9 into 0.8 which is equal to, ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ 0.98 എന്നാണ്. 0.98 ഇതാണ് നമ്മളെ ആൻസർ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. എ ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് 10 balls, 2 of which are red, 3 are blue and 5 are black. 3 balls are drawn at random from the bag. What is the probability that 3 balls are of different colors, 2 balls are of same color? ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട്. ആ ബാഗിൽ 10 ബോളുകളാണ് ഉള്ളത്. 10 ബോളുകളാണ് ടോട്ടലായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 2 ബോളുകൾ റെഡ് ബോളുകളാണ്, 3 ബോളുകൾ ബ്ലൂ ബോൾസാണ് ആൻഡ് 5 ബോളുകൾ ബ്ലാക്ക് ബോൾസാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ബോളുകളാണ് നമ്മുടെ ബാഗിലുള്ളത്. ഈ ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 3 ബോളുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് n എന്ന് പറയുന്നത് 10 ബോളുകളുടെ നിന്ന് നമ്മൾ 3 ബോളുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ 10C3 വേസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ n എന്താണ്? n is equal to 10C3 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് 3 balls, നമ്മളെടുത്തത് 3 ബോൾസാണ്. 3 balls ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്. 3 ബോളുകളും 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ബോളായിരിക്കണം. അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ബോളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റെഡ് ആയിരിക്കും, ഒന്ന് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും, ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് 1 റെഡ് ആൻഡ് 1 ബ്ലൂ ആൻഡ് 1 ബ്ലാക്ക്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതൊരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം ഫേവറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ്, അതായത് m/n എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് n നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 10C3. ഇനി ഒരു റെഡ്, ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കിട്ടാൻ എത്ര കേസസ് വരുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു റെഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ 2 റെഡുകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേണം ഒരു റെഡ് എടുക്കാൻ. അപ്പം 2C1 ആൻഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു അല്ലേ, ഒരു ബ്ലൂ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ബ്ലൂകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേണം ഒരു ബ്ലൂ. 3C1 ഇൻറ്റു ഒരു ബ്ലാക്ക് കിട്ടണം, അതായത് 5 ബ്ലാക്കുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേണം ഒരു ബ്ലാക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2C1 ഇൻറ്റു 3C1 ഇൻറ്റു 5C1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 30 എന്നാണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10C3. 10C3 ഈസ് 120. 30/120 or the answer is 1/4. ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 2 balls are of same color. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഗ് നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം. ബാഗിൽ 2 റെഡ് ഉണ്ട്, 3 ബ്ലൂ ബോൾസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് 5 ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഉള്ള ഒരു ബാഗാണ് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് 2 balls are of same color. 2 balls are of same color. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 ബോളുകൾ സെയിം കളർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിക്കണം, നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 3 ബോളുകളാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 2 ബോളുകൾ സെയിം കളർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എണ്ണം ഒരേ കളറും 3-മത്തത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളറും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ 2 ബോളുകൾ സെയിം കളർ ആവുക എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു കേസ് 2ഉം റെഡ് ആവാം. 3 ബോളുകളാണുള്ളത്, 2 എണ്ണം റെഡും ആവാം ആൻഡ് ഒരു ബോള് ബ്ലൂ ആവുന്ന ഒരു കേസുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ? ഇങ്ങനെ ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 2 ബോളുകൾ ഒരു കളറായി എന്ന് പറയും. ഓർ വേറൊരു കേസ് എന്താണ്? പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ്
2 റെഡ് ആൻഡ് 1 ബ്ലാക്ക്. ഇങ്ങനെ ആയാലും 2 ബോളുകൾ ഒരേ കളർ. വേറൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് 2 ബ്ലൂ ബോൾസ് ആൻഡ് 1 റെഡ് ബോൾ ഇങ്ങനെ വരാം. പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് 2 ബ്ലൂ ആൻഡ് 1 ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെയും വരും അല്ലേ. ഓർ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇട്ടു. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് 2 ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് 1 റെഡ്. ഇപ്പോൾ 2 ബ്ലാക്കായി അല്ലേ, ഇത് വരാം. ഓർ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് 2 ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് 1 ബ്ലൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കേസുകളും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേസുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം 2 എണ്ണം ഒരേ കളർ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് 2 ബോളുകൾ ഒരേ കളർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ 3 ബോളുകളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം 3 പേരുടെ കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം ഒരേ കളർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ 2 റെഡും മൂന്നാമത്തത് ബ്ലൂ വരുന്ന കേസും ഇവിടെ എടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 റെഡും ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ബ്ലാക്കും ആവുന്ന കേസാണ് അല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയൊരു കേസ് 2 ബ്ലൂവും മൂന്നാമത്തത് റെഡും ആവും, അല്ലെങ്കിൽ 2 ബ്ലൂവും മൂന്നാമത്തത് ബ്ലാക്ക് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ 2 ബ്ലാക്കും മൂന്നാമത്തത് റെഡും 2 ബ്ലാക്കും മൂന്നാമത്തത് ബ്ലൂ ആവും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കേസുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം ദ 2 ബോൾസ് ആർ ഓഫ് സെയിം കളർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് 2 റെഡ് ആൻഡ് 1 ബ്ലൂ. അപ്പം എല്ലാത്തിലും നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഈസ് ഓൾവേസ് 10c3. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരാൻ പോകുന്നത് 10c3 ആണ്. ന്യൂമറേറ്ററാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. 2 റെഡ് ബോളുകൾ കിട്ടണം. അപ്പോൾ 2 റെഡാണ് ആകെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. 2c2 ആൻഡ് ഇൻറ്റു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് 1 ബ്ലൂ. 1 ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ബ്ലൂ ബോളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേണം ഒരു ബ്ലൂവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇസ് ഓൾവേസ് 10c3. പ്ലസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് നോക്കുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് 2 റെഡ് ആൻഡ് 1 ബ്ലൂ. 2 റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 2c2 ആൻഡ് ഇൻറ്റു 1 ബ്ലാക്ക്. 1 ബ്ലാക്ക് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ബ്ലാക്കുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേണം ഒരു ബ്ലാക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10c3. ഇങ്ങനെ ഓരോ ടേംസും നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്. 2 ബ്ലൂ ആൻഡ് 1 റെഡ്. അപ്പം 2 ബ്ലൂവിനെ 3 ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. 3c2 ഇൻറ്റു 1 റെഡ്. 1 റെഡിനെ 2 റെഡിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10c3. പ്ലസ് അടുത്തത് ഇത് നോക്കുന്നു 2 ബ്ലൂ ആൻഡ് 1 ബ്ലാക്ക്. 2 ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3c2. 2 ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് 3 ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇൻറ്റു 1 ബ്ലാക്ക് 5c1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10c3. പ്ലസ് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് 1 റെഡ്. 2 ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം. ആൻഡ് 1 റെഡ് 2c1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10c3. പ്ലസ് 2 ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് 1 ബ്ലൂ 5c2 ഇൻറ്റു 3c1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10c3. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററാണ് 10c3. ഇനി ഇവിടെ ഓരോ ടേമിനെയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2c2 ഇൻറ്റു 3c1 എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 എന്ന് കിട്ടുന്നു. പ്ലസ് 2c2 ഇൻറ്റു 5c1 എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ 5. പ്ലസ് 3c2 ഇൻറ്റു 2c1 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 6 എന്ന് കിട്ടുന്നു. പ്ലസ് 3c2 ഇൻറ്റു 5c1 15. പ്ലസ് 5c2 into 2c1 is 20. Plus 5c2 into 3c1 is 30. That is equal to 79 divided by 120. ഇതാണ് നമ്മളുടെ required answer.